дуруд бинандаи бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи навбатии олиҳаро манзуратон мегардонем. Дар меҳмонии имрӯзаи барномаи мо ҳузур доранд афсари донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзозода Паригул Намоз. Бонои азиз, хуш омадед ба барномаи олиҳа. Ташаккури зиёд ки омадед, вақт ёфтед, даъвати моро пазируфтед. Ҳамасола 23 феврал рӯзи артиши миллӣ ҷашн гирифта мешавад. Ин рӯзи мубораку муқаддасро ҷашни худ меҳисобед? Албатта ҷашни худ меҳисобам, чунки ман афсари қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. Албатта. Мо имрӯз дар арафаи ҷашни 29-умин солгарди таъсисёбии артиши миллӣ қарор дорем. Шуморо табрик мегӯем бо ҷашни касбиятон. Ташаккур. Дар арафаи таҷлили ҷашни 29 солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалан миннатдории тамоми занону бонувони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонамонро ба сарвари давлатамон, ба сарфармондеи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам, чунки ғамхориҳои падаронаи ин шахси бузург аст ки имрӯз мо занону бонувон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунем. ва бо пуррагӣ гуфта метавонам ки он заноне ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунанд, ба савгани қабулнамудаи худ устувор ҳастанд, чунки мо зодаи ин кишвари бештосор ҳастем. Аз табиати зебояш ҳаловат мебарем, аз чашмаҳои босафояш ошомидаем. Мо нозпарвари ин сарзамини бузург ҳастем ва ин сарзамин такягоҳи муқаддаси ҳар яки мо аст ки онро мисли гавҳараки чашм ҳифз менамоем. Паригули азиз, чӣ сабаб шуд ки шумо маҳз пешаи афсариро интихоб кардед? ба ростӣ аз хурдӣ бисёр меҳр доштам барои муяссар шудан, барои ба касби интихоб кардаи худ. вале вақте ки ман дар деҳот зиндагӣ мекардам, дар он солҳое ки бисёр душвор буд дар Тоҷикистон ва сарвари давлатамон бори аввал сафари корӣ доштам ба давлати ба мо ҳамсоя Афғонистон. Вақте мо сари дастархон нишаста будем, модарам дуо кардан. Ҳамин ва лаҳзаҳо ҳама мардум дуо мекард ки сарвари давлати мо аз Афғонистон сиҳату саломат гашта биёяд, ба мақсаде ки ҳама гурезагонро баргардонад. Ва ман ҳамин вақте ки ҳамин барномаро тамоша кардам ки сарвари давлати мо дар Афғонистон ба занон чӣ хел муносибат кард, занону чӣ хел ҷамъ кӯдаконро, ва ҳамин вақт ҳамин меҳру муҳаббати ватандӯстӣ дар дили ман пайдо шуд. вақте занҳои низоми пушро медидам, завқам зиёдтар мешуд, бисёр мехостам. ва вақте ба ман муяссар гардид ки ман донишҷӯи донишгоҳи техникӣ ба номи устод Муҳаммад Осимӣ гаштам ва дар курси дуюм мехондам, дар ин вақт меҳру муҳаббати ватандӯстию меҳандӯстӣ маро ба шуъбаи ғоибона гузаронда ба қисми ҳарбии 08003 Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо рутбаи аввалини ҳарбии ефрейтор бо вазифаи сардори назорати техникӣ ба кор қабул гардидам. Саломат бошед. Аз кадом сол фаъолият доред шумо дар ҳамин соҳа? аз моҳи ноябри соли 1996 ман дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун зан, ҳамчун модар кор ва фаъолият мекунам. аз он меболам ки ҳамчун зан, ҳамчун модар барои ҳифз ва ҳимояи ватани азизам саҳми худро мегузорам. Имрӯз артиши миллии Тоҷикистон чӣ бартарӣ дорад аз рӯзҳои нахустини таъсисёбиаш? ин артише ки он рӯз бино надошт ва дар зери хайма тасдиқ шуда буд, имрӯз чӣ артиши бузург аст. имрӯз дорои ҳама имкониятҳо аст. имрӯз артиши миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон сутуни давлати Тоҷикистон аст. ва имрӯз бинед ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна ҷавонон хизмат мекунанд, чӣ гуна афсарон тарбия ёфтанд, чӣ гуна афсарон масалан имрӯз дар донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон афсарони пуртаҷриба, аз он ҷумла занону бонувон барои курсандон дарс мегӯянд. ва имрӯз бинед ки ин артиши миллии мо як артиши барҷаста шудааст. ва имрӯз барои ҳифз ва ҳимояи ватани азизамон бар зидди ҳама ифротгариҳо дар ҳама замон, дар ҳама ҳолат зиракию далерии сиёсиро аз даст надода омода ҳастанд. баҳри ҳимояи марзубуни ватани азиз. аз ҳамун рӯзҳое ки рутбаи ҳарбиро ба шумо тақдим кардан ёдоварӣ мекардед? бале, ман аз коро аз рутбаи аввалини ҳарбӣ аз ефрейтор
оғоз намудам ва вақте рутбаи аввалини прапорщикири гирифтам, ин бароям бисёр сарфароз буд ва ба ман муяссар гардид ки дар таъсисёбии рӯзи 25-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ман рутбаи афсари калон, яъне рутбаи ҳарбии майёрро гирифтам. Албатта ин бароям хушбахттарин ва фаромӯшнашавандатарин рӯз буд. он рӯзро хуб дар хотир доред ва ҳеҷ гоҳ аз хотиратон зудуда намешавад. Бале, бале. бисёр хуб. зани низомӣ чӣ бартарӣ дорад аз бонуи касбукори дигар? занони ҳарбӣ албатта талаботи инҳо зиёдтар аст, чунки кору бори рӯзгор, тарбияи фарзандон ва оила, баъд ҷойи кор. Масалан, корҳои ҳарбӣ зиёдтар ҳастанд. талаботи зиёд дорад. талаботи зиёд дорад, бале мешавад вақтҳое ки хона рафта наметавонад, ба кор банд мешавад умуман. Масалан, дар корҳое ки ғайри низомӣ аст, метавонанд вақти холигӣ дошта бошанд. Албатта афсарон, занону бонувони ҳарбӣ чунин ҳолатро надоранд вақти холигӣ. бале, бале. яъне ки ҳамеша дар ҳолати омодабош ҳамеша ҳастанд. дар вақти омодабошӣ ҳастанд, ҳамеша ҳушёрию зиракиро ба даст мегиранд ва аз даст наметиҳанд. дар ин пешаи бисёр пуршараф ва касбе ки шумо интихоб кардед масъулияти зиёдро талаб мекунад. Чӣ гуна ба шумо муяссар мешавад ҳамзамон дар баробари таълиму тарбияи фарзандон, оиладорӣ, ҳамчун бонуи хонадон бояд ки вақт ёбед ба ҳамсару ба фарзандон? кӯмакрасон доред? бале, вақте ки зан аст, вай модар аст, бояд зан кадбонуи хонадон бошад, ба ғайр аз он ки кадом касбро интихоб мекунад, хоҳ омӯзгор бошад, хоҳ афсар бошад, хоҳ табиб бошад, зан бояд боз бонуи хонадон бошад. албатта пухту паз дар хона, албатта тарбияи фарзандон, ҳама ин бар дӯши зан аст. бояд кӯшиш кард ки зан пеш аз он ки кадом касбро интихоб мекунад, пеш аз ҳама дӯзанда бошад, пазанда бошад, барои оилаи худ, барои фарзандони худ. Масалан, як фарзанд як таомро интихоб мекунад, фарзанди дигар таомро интихоб мекунад. ба зами ҳама ин бояд модар ҳама он нозукиҳое ки фарзанд дар кӯдакӣ дорад, барои фарзанди худ бояд ҳама инҳоро муҳайё созад. чун аз фарзандон гуфтед, субҳи шумо чӣ гуна оғоз мешавад? субҳи содиқро кӯшиш мекунем бо хурсандӣ, бо сурур пешвоз гирем ва вақте ки субҳ аз хоб мехезем, омода намудани либосҳо пеш аз ҳама, омода намудани наҳорӣ. духтарчам бисёр дӯст медоранд омода карданро, пухту пазро ва дастёр ҳастанд. бале, ҳар субҳ дар қатори ман омода мекунад. бисёртар рӯзҳо мешавад ки духтарчам омода мекунад субҳонаро. писарамам бисёр назм мебинад ва мана дар вақти дазмор кардани либосҳо, омода кардани либосҳоям писарамам ба ман ёрдам медиҳад ва ҳарду фарзандонам ба ман дар ҳама кор дастёр ҳастанд. яъне дар кори хона кори мардонаю занона нест, ҳама дастгиру мададгори якдигар. албатта чунин тарбия кардаед шумо? албатта ҳамчун зан, ҳамчун модар, ҳамчун бонуи хонадон ва ҳамчун бонуи низомӣ принсипҳои хоси худро доред дар оиладорӣ, дар кору дар фаъолиятатон? албатта. чӣ гунаанд? албатта кӯшиш мекунам фарзандонам вақти худро дар хондани китобҳо, писарам бисёр ба варзиш машғул ҳастанд, духтарам бисёр пухту пазро назм мебинад, бисёр дӯст медорад. ман принсипҳои худро ҳаминро дорам ки кӯшиш мекунам ки ҳамин чӣ ки омода мекунад вай болаззат бошад. мисол писарамам вақте ки ба варзиш машғул мешавад, вай имрӯз кадом камёбиҳо мушарраф шуд ба шумо, имрӯз ба чӣ кор машғул шудед, ҳама инро таҳти назорат мегирем. якҷоя дарс тайёр мекунем, дар тайёр кардани дарсҳо. албатта яъне ки бо омӯзгорон ва мактаб робитаи зич доред? бале. дар маҷлисҳои волидайн вақте ки баргузор мегардад дар мактаб иштирок мекунед? бале, албатта. ки бештар иштирок мекунад, шумо ё ин ки падарашон? агар мешавад вақтҳое ки ман наметавонам иштирок карда, ҳатман падарашон иштирок мекунанд. барои шумо муқаддасот чист дар оиладорӣ, дар кору фаъолият, умуман дар зиндагиятон чӣ чиз барои шумо муқаддас аст? тарбияи дурусти фарзандонам, ин бароям бисёр муқаддас аст. бисёр кӯшиш мекунам фарзандонам дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, поквиҷдонӣ тарбия ёбад. чӣ гуна ҳамун хештаншиносиву худогоҳиро, меҳри ватандориву ватандӯстдориро дар қалби насли наврасу ҷавон ҷалб кард? бояд дар бораи ватан, дар бораи қаҳрамонони тоҷик, албатта барои фарзандон фаҳмондан дар кор, дар бораи таърихи гузаштаи тоҷик
فرزندان رو فهماندن در کار، برای فرزندان فهماندن در کار که تا زمان شوروی مثلا تاجیکستان ما چگونه بود، امروز تاجیکستان چگونه شده است. همه این رو وقتی که ما پدر و مادران فهموندیم، البته در دل فرزند مهر و محبت وطن دوستی و میهن پرستی پیدا می شود. وقتی که من با واسطه برنامه‌های تلویزیون می‌بینم، من برنامه‌های سرباز وطن می‌گذرد، من برنامه‌های حامیان وطن می‌گذرد، برنامه‌های سرحدچی می‌گذرد. همه این البته وقتی که کودک از خردی توجه می‌کند به این، البته مهر و محبت بیشتر جای می شود در دل فرزند. بانوی عزیز، چون شما رو امروز با لباس نظامی می‌بینیم، برای من هم باعث افتخار است که امروز بانوی تاجیک در برابر مردان در حمایه مرز و بوم وطن کمر همت بسته است. و چون با لباس نظامی شما از خانه می‌برآیید، توجهی بانوان خویش و تبار یا بانوان همسایه چگونه هستند؟ منظورشون چگونه هستند؟ هستند زنان و گل دخترانی که جوانان امروزه بسیار شوق دارند، هوس دارند برای انتخاب نمودن این کسب. لیکن وقتی که اگر جوانی که این کسب رو انتخاب میکنه، گل دختری انتخاب میکنه، باید البته پیش از همه استوار باشد، اراده قوی داشته باشد، چون که نازکی های خود را دارد این کسب. وقتی که به صف قواهای مسلح داخل میشوی، حس و حمایه وطن عزیز در دوش خود میگیری. باید با اون سوگندی که قبول میکنی بر اون استوار باشید. البته پدر و مادرم در قطع حیات نیستند، روحشان شاد بود، لیکن از کسب انتخاب کرده من بسیار میفخریدن، میپالیدن که امروز دختری ما افسر است. گفته دستگیری میکردن در همون روزهای وزین. دستگیری های به واسطه پدر و مادرم بود، اپای خواهر عائله من بود که امروز با من میسر گشت که تا رتبه حربی مایور رسیدم و مدت 26 سال در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنم. البته این دستگیری به واسطه عائله خودم و بعد این عائله شوهرم بود. مناسبت برادران شوهرم برایم بسیار ناز بود، مناسبت ناز داشتن. اپاشون بسیار مناسبت ناز دارد. مثلا می شود لحظه هایی که کارم بسیار است، دشوار است، البته اپاشون با من بسیار یاری میکنند. یعنی تو امروز شما کمک میکنند؟ بله، هم در تربیت فرزندانم، هم در کاری روزگار، در همه کار دستگیری میکنند. البته امروز در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان صف افسران از حساب بانوان زیاد هستند؟ بله، البته امروز با دستگیری و غمخواری های سروری دولتمون باز هم زنان و بانوان صفشان در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان روز تا روز زیاد گشته ایستاده است. من بینید که زنان و بانوان تاجیک چون گردآفریدان تاجیک امروز ناموس وطنداری را بر دوش خود گرفتند و هر یک جشن در زنان و بانوان تاجیک چون مردان، چون کبک خیرامان در پرت‌های حربی از نزد میدان فخری می‌گذرند. این بسیار افتخار است. افتخار است. وصف مادر وطن از نگاهی میرزازاده پریگاه. وطن سر می شود از گهواره، زی شیر پاک و از پیستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساختن دستان مادر. البته این پاسخ است. سلامت باشید. بهترین گفتید، بهترین. از مادر عزیزی خود چه خاطره دارید؟ مادرم بسیار مشفق و مهربان بودند. بزیمه این بسیار سختگیر بودند. برای ما در عائله 5 نفر دختر هستیم. از خردی برایمون نازکی همه کار را یاد میدادند. پخت و پز، از آن جمله پختن نان در تنور، پختن خوراک‌های ملی، دوختن سر و لباس را. البته مادرم برایمون می‌آموزاند. وقتی که یکم فرزندم به دنیا آمد، مادرم بسیار اشک ریزاندند. این از خاطرم هیچگاه نمی‌رود. وقتی که توی شدم از خانه مادرم رفتم، این خاطره ها است برایم. مادرم بسیار اشک ریزاندند. این خاطره هایی است که از خاطرم نمی‌برآیند. وقتی که رتبه اولین حربی را گرفتم، وقتی که در تجلیل گشاده شوی کاخ افسران در نزد سرور دولتمون سخن گفتم، مادرم طریق تلفن با من زنگ زدن و گفتن من امروز خودم رو از همه خوشبخت‌ترین مادران حساب میکنم. این البته برایم همه اون لحظه های فراموش نشونده هستند. از مادر کدام کسب و کارش رو آموختید؟ البته پخت و پز. و امروز با دخترتون؟
همچون میراث میآموزانید، همچون مادر. بله. از عهده پختن کدام خوراک‌های ملی میبرایید؟ من با آشخانه بیشتر برای خوراک‌پزی میدارید یا اینکه برای خوراک‌خوری؟ نه، البته هم برای پخت و پز. دخترم دستیار هستند و اگر گویم که همه خوراک‌های ملی رو پخته میتونم خطا نمیکنم. تمام دوست داشته شما آشی بریده. آشی بریده. بله. کاری کرده اید که امروز افسوس میخورید؟ نه، البته کوشش میکنم کسی رو نرنجونم. البته افسوس میخورم، از مادرم کمی دورتر بودم. بسیار میخواستم در نزد مادرم بودن، ولی من کسب انتخاب کرده من این افسری است. با من میسر نمیشد هر لحظه نزد مادرم رفتن. فقط همین است برایم. از پدر چی خاطره دارید؟ پدرم بسیار شخصی بزرگ بودن، برایم بسیار دستگیری ها میکردن. هر لحظه وقتی از خانه می برآمدم دعای نیک میدادن. طریق تلفن برایم صحبت میکردن. پیش از خواب برایم خواب شیرین میگفتن. حتی انتظار میشدن که من کی زنگ میزنم که اونا خواب روند. به همین خاطر هر وقتی که از خانه می برآمدم و دعای پدرم رو می گرفتم، اینها برایم فراموش نشونده. کدام سخنهای پدر رو در خاطر دارید و امروز برای شما یک شعار هستند؟ در کار خود استوار باشید میگفتن پدر و مادرم. کوشش کنید که آبروی رو از دست ندهید. کوشش کنید با حرمت باشید. مثلا پدرم میگفت که دختر جان سنگ وزنین رو آب نمیبرد. همه این خاطره از پدرم مادرم هستن. با محبت آیله برپا کردید، از همسفر زندگی خود چیزی نگفتید؟ این انتخابی پدر و مادرم بود. وقتی پدر و مادرم انتخاب کردن من چیزی گفتن نمیتوانستم، ولی خطا نکردم در زندگی. همسرم بسیار شخصی خوب هستند و در همه کاری من البته با من دستگیری میکنن. همسرتون هم کسب شما هستند؟ اگر قریب هم کسب من گویم خطا نمیکند، چون که شوهرم کارمندی واحدی دولتی کارخانه سودای حربی هستند. در سودای حربی کار میکنن. برای موفق شدن در زندگی در جامعه چگونه باید بود که موفق باشد انسان؟ پیش از همه باید پاک وجدان باشد انسان. با کسب انتخاب کرده خویش با دل گرم سر و کار گیرد. کار با محبت آغاز نماید، البته سرفراز می شود. بعضی ها در زندگی شعار دارند. شما چی شعار دارید؟ بله. شعاری شما؟ خدمت در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برایم فخر است. این شعاری من است. البته. از چی افتخار میکنید؟ از آن افتخار میکنم که من زن هستم، مادر هستم و از آن افتخار میکنم که سهم خود را در حفظ و حمایه وطن عزیزم میگذارم. البته این برایم شرف است. همچون بانوی دوران صاحب استقلالی نقش زنان را در جامعه کنونی چگونه بهاگذاری میکنید؟ به عزت نفس مردان نمیرسم، لیکن در جایی که زن کار میکنه در آنجا زیبایی است، در آنجا کار با محبت است. مثلا وقتی که یک گل رو اگر با محبت پرورش کنی گل بسیار زیبا می شود. وقتی که خوراک رو با محبت میپزید خوراک بسیار با لذت می شود و زنان و بانوان ما با محبت کار می کنند. برای امین زن خود عالیه است. بله. زن خود زیبایی است. در جایی که زنان و بانوان کار می کنند در آنجا محبت است، زیبایی است. همچون زن زیبایی رو در چی می بینید؟ در باطن. پیش از همه باطن زیبا باشد، باطن زنان زیبا باشد، کار و فعالیتی وی زیبا باشد، رفتارش زیبا باشد. خوشبختی شما؟ البته. خوشبختی خود را در چی میبینید؟ خوشبختی خود را در کار و فعالیتی هر روزم، در تربیت فرزندانم. میفخرم که 2 فرزند دارم و برایم خوشبخت‌ترین روز همین روز است که من از روز تجلیل 15 سالگی جشنگیری ارتش ملی جمهوری تاجیکستان، این البته تحفه الهی است، من دخترچه دار شدم. این برایم خوشبختی است. این تحفه بهترین است برایم. دوستانی زیاد دارید؟ بله. امروز بانوانی که آرزو میکنند، خواهش میکنند، میخوان در آینده کوشش کنند که کسب شما رو انتخاب کنند، بانوی نظامی باشند، با این بانوان، با این جوان دختران چه مصلحت داده میتوانید؟ با اون گل دخترانی که امروز میخواهند قدم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گذارند، نظامی پوش باشند، توصیه میدیم که پیش از همه اراده قوی داشته باشند، قدم های خود را به پیش استوارانه گذارند، مهر و محبت میهم پرستی رو وطن پرستی رو در دل خود جای کنند. البته مشرف می شوند به افسر شدن و به پوشیدن سر و لباس نظامی. سلامت باشید. چون انسان زندگی می کند، فعالیت می کند، عائله برپا می کند، فرزنددار می شود، آرزو می کند و به آرزوهایش می رسد، جای آن آرزویی که عملی شد آرزوی دیگر می گیرد. بله بله.
در آینده چی آرزو و چی نقشه ها دارید؟ آرزو میکنم فرزندانم البته صاحب معلومات عالی شوند، برای وطن خود خدمت کنم. آرزو میکنم فرزندانم نامبرداری کشوری عزیزمون باشد. این آرزو یگانه است. آیا باری نشده است که از کسب انتخاب کرده خود پشیمان شده باشید؟ نه البته. اگر دوباره عمر میشد باز همین کسب رو انتخاب میکردید؟ بله بله. وطن جانی که در جانی من و توست، وطن نانی که در خانی من و توست، وطن آینه آب زلال است، وطن پاکی وجدانی من و توست. سلامت باشید. بهترین گفتید. در حقیقت هر قدر وصف مادر وطن کنیم همون قدر کم است. آن مادرانی که امروز فرزندانشان در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت میکنند آسوده باشند. بگذار این مادران فخر کنند که امروز چون که دوست داشتن وطن از گوشه ایمانداری است و امروز فرزندان آنها در حس و حمایه وطن عزیزمان در تاجیکستان آفتاب رویه در وطن خود خدمت میکنند. بگذار این مادران آسوده باشند. پریگل عزیز آنچنان شیرین و زیبا سخن راندید که فکر کردیم یا شاعره هستید یا اینکه صاحب قلم. مطالعه کتاب‌های بدیعی را بسیار دوست می‌دارم. البته در وقت‌های خالیگی، حتی در اتاق کاری وقت بیکاری البته مطالعه می‌کنم. و من پیشتر در شهر کلاب محفلی بود با نام محفل ادیبان جوان، محفل خیراندیش بود که استاد خیرالدین قربان راهبریت این محفل را به عهده داشت و من در اون محفل اشتراک می‌کردم و کمی هم باشد با نوشتن نثر مشغول بودم و با دستگیری استاد خیرالدین قربان و استاد محمد غایب یک چند حکایه و آچرک‌ها در گازیته ها چاپ شدگی بود. ترانه هم می‌نویسید؟ بله ترانه هم می‌نویسم و با دستگیری استاد محمد غایب یک چند ترانه هم چاپ شدگی بود. مرحمت اگر که خواهشتان باشد برای ما قرائت می‌کردید. امشب به آسمان نگریستم و از خدا التجا کردم تا باران ببارد. از غیب صدایی شنیدم، تو خود طاقت دیدن یک قطره آب چشمان یارت را نداری و باز باران میطلبی که سر تا پای تو را میشوید. سلامت باشید. همیشه چنین خوش رفتار و خوش گفتار و شیرین زبان باشید و تا جایی که ما درک کردیم در حقیقت باطنی زیبا، ظاهری زیبا دارید. در برابری متانت و جسارتی که دارید باز شیرین زبان و شیرین گفتار هستید و مطالعه کتاب ها را میپسندید. بانوی تاجیک در حقیقت بانوی صاحب فرهنگ است. ما تمدنی چند هزار ساله داریم ما تاجیکان و بگذار صفی چنین بانوانی با فرهنگ و با سواد و دلیر و شجاع و زیاد باشد در تاجیکستان عزیز ما. تشکر. شاید یگان گفتنی داشته باشه در انتهای برنامه؟ من در آخر از نام همه زنان و بانوان تاجیک، همه مردان جمهوری تاجیکستان، همه کارمندان قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را با این روز فرخنده تبریک میگویم. برایشان در اجرای وظیفه‌های پرمسئولی که به گردن آنها گذاشته شده‌اند موفقیت‌ها تمنا میکنم و گفته میتونم که ما به سوگند قبول نموده خود استوار بوده برای حفظ و حمایه وطن عزیزمان، برای هر یک وجب خاک نیابان، برای سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، برای قهرمانان خلق تاجیک تا نفس آخرین و سوگند قبول نموده خود استوار هستیم. تشکری زیاد. سلامت باشید. باری دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم به برنامه عالیه. در انتهای برنامه باری دیگر شما رو به جشن کسبیتان تأسیس یابی روز ارتش ملی مبارکباد میگویم صمیمانه و به شما بانوی بسیار زیبا و عزیز دل و دیده ها، برای مادر عزیز، برای گردآفریدی عصر 21، برای گردآفریدی که در برابر مردم در صف قوه‌های مسلح ادای خدمت میکنند. پیش از همه سلامتی، خوبی و خوشی و خوش روزگاری را تمنا داریم. همیشه در حلقه نزدیکان و پیوندان باشید و دائما در لبانتان همیشه تبسم هویدا باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عالیه. یادآور میشویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند افسر دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان میرزازاده پریگل نماز. خیر عزیزان دل و دیده، تا دیدار آینده صحتمند و پیروز باشید.